오늘 주신 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 로마서 16장 3절에서 5절 말씀입니다. 로마서 16장 3절에서 5절 말씀, 신약 261쪽. 다 찾으셨으면 한 목소리로 다 같이 읽도록하겠습니다. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 이스라와 아볼라에게 원하노라. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라. 또 저희 집에 있는 교회도 원하노라. 내가 사랑하는 그들에게 원하노라. 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매이라. 아멘. Больше мы становимся, чем мы становимся более взрослыми, чем мы становимся более зрелыми. Чем более мы становимся зрелыми. 네, 우리가 점점 자랄수록 И начинаем понимать важность правильного основания Христа. 이 삶에 정말 그 기초가 정말 중요하다라는 생각을 되게 많이 하실 Как 거예요. это проявляется, когда мы смотрим на молодых, которым нужно принять решение, 왜냐하면 조금 이제 작년이나 이렇게 나이가 드시면서 젊은 청년들이나 이렇게 이제 초등학생들을 볼 때마다 그런 생각을 하시면서 많은 이렇게 사랑 어린 충고를 주고 싶을 때가 많아요. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы они тратили время. 왜냐하면 정말 저들이 내가 그렇게 실수했던 것처럼 그렇게 많은 실수를 하지 말았으면 좋겠다 하는 마음 Я 때문에 разговаривал с одним, 그런 마음이 들어요. мне задали вопрос, как поступать с этим человеком. Один лидер спросил меня, как поступать с этим человеком, что делать в России. 제가 얼마 전에 러시아에서 리더들이 전화가 왔는데 교회 안에 어떤 문제가 생겼는데 그럼 이 사람한테 어떻게 해야 됩니까? 라고 물음이 왔어요. Я сказал, мы ничего не можем сделать. 그래서 제가 그랬어요. 우리는 아무것도 할 수가 없어요. До тех пор, пока этот человек не увидит сам Бога и не получит откровение от 이 Бога. 사람 본인이 자기한테 문제가 있구나. 내가 진짜 하나님 제가 무엇이 잘못됐고 어떻게 이게 달라질 수 있습니까? 라고 내가 그러니까 스스로 깨닫기 전에 우리가 가서 막 말을 하면 그 사람은 그걸 받아들이기 힘들 것이다. У этого человека сильная проблема с чувством справедливости. 특히 이제 그런 문제를 보이는 사람들의 대부분이 자기 의가 굉장히 강한 사람이에요. И в чем проблема? В том, что мы хотим помочь, но не можем. И этот лидер говорит, 사람들이 옆에서 정말 사랑을 가지고 아무리 도와주려고 해도 본인이 자기 의가 너무 강하면 и этот лидер говорит, мне так жалко, потому что ему придется много тратить времени этому человеку. 정말로 아무리 도와주고 싶어도 그 사람들이 나를 도와주려고 하는 게 아니라 나를 왜 이렇게 괴롭히고 왜 나한테 나쁘다 그러지? 라고 받게 되고 그런데 그 리더가 이렇게 말했어요. 제가 그 사람을 볼 때 너무 마음이 안 됐어요. 자신의 그 자기 의를 내려놓지 못하기 때문에 그 사람이 얼마나 많은 시간을 인생의 힘든 시간을 보내고 괴로워하면서 하나님 앞에 정말 진정으로 무릎 꿇게 될까요? 이런 말을 했어요. Поэтому правильное основание и правильное направление очень важно в жизни. 그래서 사실은 정말 인생 가운데 정말 바른 기초 위에서 바른 방향으로 간다는 게 정말 중요하고 어려운 일이에요. Когда молод, тебе кажется, у тебя еще много 어릴수록 그게 그렇게 어려운가 내가 이제 생각해서 열심히 최선을 다하면 되지라는 생각이 들 때가 있어요. Но мы уже, которые взрослые, смотрим в прошлое и думаем, у меня ничего не получится. 그러나 이 청년을 지나서 이제 장년으로 접어드신 분들의 얘기를 들어보면 내가 진짜 지나온 세월 가운데 내가 실수를 정말 많이 했구나. Я сделал много ошибок, я никогда не изменюсь, у меня ничего не получится. 정말 내가 이렇게 실수를 많이 했는데 앞으로 내 남은 인생 가운데 정말 내가 바르게 할 수 있을까? 그러면서 정말 염려가 더 많이 되는 경우가 Я хочу 있어요. сегодня напомнить каждому из вас, каждый день в Боге есть надежда, сегодня есть надежда. 여러분 매일매일 예수 그리스도 안에 여호와 아버지 안에 참 소망이 있습니다. 나이가 어떻든지 상관없이 아직도 여러분에게는 소망이 남아 있습니다. Надежда, которая приносит изменения, не просто 이 надежда, 소망을 그냥 она приносит изменения. 소망을 갖자 이런 헛된 바램과 소망이 아니고 참 소망 되셔서 그 소망이 정말 그 모든 것을 바꿀 수 있는 소망입니다. Я хочу сказать, что надежда это дар Божий. 이 소망도 하나님의 선물입니다. Иногда мне хочется сдаться, бывает в моей жизни из-за самовила. 저는 가끔 정말 이렇게 손을 다 늘어뜨리고 포기하고 싶을 때가 있어요. 쌤 때문에. Очень тяжело бывает.
가끔 정말 쌤이 정말 힘들게 할 때가 Я 있어요. говорю это не для того, чтобы меня пожалели, не поэтому я об этом 아, говорю. 제가 이 말씀을 드리는 게 여러분이 나를 불쌍히 여겨요. 이 얘기가 아니고 정말 어떤 Я удивляюсь одной вещи. 순간이 있어요. Я удивляюсь одному удивительному, я точно знаю. Во всем этом отчаянии есть всегда надежда, Божья 근데 надежда. 정말 제가 지금까지 이 시간을 보내오면서 항상 느끼는 건데 얼마나 내가 힘들고 괴로워서 낭망할지라도 그 가운데 하나님이 다시 베푸시는 소망과 능력이 있음을 보게 Чем 돼요. больше я опустошен, чем больше я разочарован, тем больше я вижу Божью надежду, Божью 정말 надежду. 내가 얼마나 더 낭망하고 얼마나 내가 절망해서 내가 허무하게 느끼는 그만큼 그거보다 더 항상 통성하게 소망으로 채우시는 것을 Это 봐요. и есть правильное основание. 이것이 바로 우리가 갖는 바른 기초, 예수 그리스도의 기초가 있기 Мое 때문에 основание это то, что Бог видит, то, что Бог говорит. Это мое основание жизни. Это 저의 мой путь. 인생의 기초는 그 예수 그리스도 안에서 하나님이 말씀하시고 하나님의 행하심을 순종하며 따르는 것입니다. И у нас есть одно решение, которое мы должны принять. Только одно решение. 우리가 한 가지 분명히 결단해야 되는 Это наше 것이에요. благословение. Знаете какое? Я дойду до конца, и я увижу, в чем эта надежда. 이 결단은 우리가 가질 수 있는 가장 큰 축복이기도 한데 뭐냐하면 나는 끝까지 이 길을 주님과 갈 것이다. Послание евреям говорит о том, что целое поколение людей на протяжении Ветхого Завета, они не видели, но верили и шли 신앙의 надеждой. 많은 그 환난과 핍박 속에서 주님을 믿고 자기의 신앙을 믿음을 지켰던 사람들이 그들이 예수 그리스도의 다시 오심을 본 것이 아니에요. 모두 다 예수 그리스도를 자기 눈으로 본 사람들이 아님에도 불구하고 그들이 뭐라 그랬냐면 우리는 우리의 소망을 끝까지 붙잡을 것이다. Поэтому я прошу вас, отпустите все, сдайтесь обо всем. 그래서 여러분들에게 한 가지 말씀드리고 싶어요. 모든 것을 내려놓으시고 모든 것을 포기하셔도 됩니다. 그러나 그 예수 그리스도만은 꼭 소망하시기 Почему? 바랍니다. Потому что только Иисус настоящий. 왜냐하면 이 세상의 모든 것이 결국은 정말 진짜인 것 같고 참인 것 같고 내 인생에 정말 가치를 주고 내 인생을 뭔가 더 이렇게 남들이 보기에도 야, 저 사람 인생 잘 살았구나 라고 보이게 하는 그런 것 같지만 그 모든 것이 거짓이고 결국에 참이고 진실이고 영원한 것은 예수 그리스도밖에 없기 В 때문에 этом мире нет места, куда вы могли приложить свою голову, кроме одного. 여러분 정말 여러분이 정말 내가 내 힘들고 지치고 낭망하고 소망 없는 이 내 지친 몸을 내 머리를 기댈 수 있는 곳이 이 세상에 아무데도 없어요. 예수 그리스도 그 품 안에만 우리가 머리를 누일 수 있고 그래서 항상 그 요한이 예수님한테 성경에 보면 자주 나와 있어요. 요한이 예수님의 그 가슴에 기대가지고 항상 왜냐면 이 유대에는 그 시대에 이렇게 테이블에 앉아서 먹는 게 아니고 거의 이렇게 로마 막 이렇게 영화 보면 황제들이 이렇게 누워서 먹죠. 그런 문화였기 때문에 많이 기댔다고 써 있어요. Поэтому мы с вами церковь, которая имеет правильное основание. 그래서 저희 교회는 정말 그 바른 기초인 예수 그리스도 위에 Она 세워진 строится не на 교회입니다. программах, не на наших 그 어떤 видениях. 프로그램과 어떤 비전 위에 세워진 것이 Она строится 아닙니다. на Иисусе Христе, на 정말 проверке 예수 Христа. 그리스도 그분의 보혈 위에 세워진 교회입니다. На это наше основание. 이것이 Проявление 우리 Христа. 교회의 기초고 이것이 우리 교회의 기초고 И 주춧돌입니다. когда мы с вами смотрим на Акилу и Прискилу, это очень красиво. 오늘 그 3절에서 보면 그 브리스가와 아굴라라는 부부가 얘기가 나와요. Акила это муж, Прискила это Прискила. 브리스가가 부인이고 아굴라가 남편의 이름이에요. И очень хорошо о них апостол Павел отзывается. Очень хорошо. 이들은 정말 사도 바울이 죽을 때까지 정말 함께 참 열심으로 함께 사역했던 부부예요. Они сотрудники во Христе. Он говорит, они сотрудники мои во Христе. 여기서 그래서 사도 바울이 뭐라 그러냐면 예수 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들. Я благодарю за то, что вы стали сотрудниками. 그 여러분들이 저에게 예수 그리스도 안에서 동역자된 분들입니다. Я не считаю себя апостолом Павлом. 그럼 나는 사도 바울이고 여러분들은 브리스가와 아굴라다 이 얘기를 하려는 것이 아닙니다. Сотрудники друг другу. 우리는 함께 예수 그리스도 안에서 동역자된 자들입니다. Сотрудники это значит вместе co-working, вместе работаем. 동역자라는 게 무엇입니까? 함께 일하는 거예요. 함께 하는 거예요. Но вы делаете не мой труд, а я делаю не ваш труд. Мы делаем труд Господа. 그러나 그 동역은 뭐냐면 당신의 힘든 일을 내가 해주고 나의 힘든 일을 당신이 해주는 그것이 아니라 우리가 함께 예수 그리스도의 일을 함께 하는 자라는 거예요. И есть настоящая радость, когда мы делаем Божью работу, мы получаем радость. 우리가 인생에서 가장
정말 높게 그리고 순수하게 맛볼 수 있는 기쁨은 바로 하나님의 일을 했을 때 맛볼 수 있는 Поэтому я благодарен за то, что сегодня я приветствую вас, как Прескилла и Акила на этом месте. 그래서 여러분들 지금 이 자리에 앉아 계신 여러분들 모두가 브리스가와 아굴라와 같은 분들임을 선포합니다. Эта церковь начиналась буквально с одной семьи, с одного человека. Эта церковь начиналась с одной семьи, с одного человека. 아, 이 교회는 한 가정에서부터 시작했어요. Это церковь, которые люди, которые приняли меня, которые поддерживали 아, нас, 그리고 정말 которые доверились 한 нам. 과정을 통해서 또한 다른 가정이 또 예수 그리스도 안에서 저희를 영접하고 또 다른 가정 영접해서 함께 동역자 되게 됐어요. Сегодня вокруг нас собираются люди, которым мы служим, которым мы помогаем. 아, 그래서 우리가 서로를 이제는 교회 안에서 서로 돕고 섬기면서 하나님 나라를 위해서 함께 나아가는 동역자들이 Я хочу, 되었습니다. чтобы мы приняли это и укрепили в своем сердце. 아, 그래서 여러분들이 이것을 정말 인정하시고 여러분의 각자의 심령 안에서 이것이 굳건하게 서기를 바랍니다. Потому что это есть наша ДНК. 이것이 우리가 갖는 우리 교회가 갖는 DNA예요. Мы стали свидетелями того, что Бог дал нам, сделал с нами, а мы только увидели, вот как Он сделал, вот как это работает, вот как это помогает. 우리는 하나님이 하시는 일들을 계속 보게 될 거예요. 아, 이게 하나님이 이렇게 하셨구나. 아, 하나님이 이렇게 이 가정을 베푸시고, 아, 또 우리 교회 이렇게 하시는구나. 이 사람한테 이렇게 하시는구나 하는 걸 보게 될 Мы 거예요. также были связаны небольшим вдохновением, потому что благодаря вам в России я начинал реализовывать какие-то вещи. 아, 그리고 여러분들을 통해서 제가 많은 위로와 힘을 얻고 그것을 가지고 심지어는 이제 러시아 교회의 리더들이나 교인들이라고 어떤 얘기를 나누거나 어떤 것을 전달해야 될 때 많은 것을 제가 배우고 깨닫는 것이 Я всегда 있어요. получаю радость из-за вас. 여러분들로 인해서 제가 정말 너무나 큰 기쁨을 Поэтому я хочу, чтобы вы 느낍니다. получили еще больше радости. 아, 그래서 제가 그럴 때마다 더욱더 여러분들이 제가 받는 기쁨보다 더 큰 기쁨을 받고 И вы 누리실 수 знаете, 있기를 너무나 간절히 бывает 소망합니다. христианство очень перегружено, слишком много чего-то. Это, очень много. И ты думаешь, где же Бог, где же самое главное? 네, 많은 교회 다니시는 분들이 그런 경우를 되게 많이 Даже у 봤어요. меня было такое чувство. 아, 정말 교회 막 너무 힘들어. 막 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 저것도 해야 되고 막 아우 너무 힘들어. 그래서 이 하나님을 믿는 것이 아니라 교회 안에서의 그 어떤 일들이 막 계속 힘들게 쌓여만 간다고 느낄 때가 있어요. Но хорошо, друзья мои дорогие, хочу вам сказать сегодня. Наша миссия, центр нашей миссии – это семья. 우리의 어떤 하나님이 주신 미션의 그 중심에는 뭐가 있냐면 가정이 있어요. Я знаю, что у кого-то есть трудности в семье, у кого-то муж не верит, у кого-то есть 아, разные 여러분들 обстоятельства. 각 가정마다 분명히 어려움이 있을 거예요. 배우자가 잘 믿지 않는다거나 배우자가 도우려고 하지 않는거나 자녀들 간에 문제가 있다거나 여러 가지 부모와 뭐 문제가 있다거나 여러 가지 문제가 있을 거예요. Но Бог приходит в этот мир через семью. 그러나 하나님은 이 세상에 정말 이 가정을 통해서 Первый человек, 일하시고 역사하기를 первый 원하십니다. человек Адам и Ева. 여러분들이 잘 아시다시피 이 세상에 하나님이 처음 만드신 아담과 하와가 바로 처음 하나님을 만드신 한 개인이 아니에요. Иисус, 한 가정을 만드셨, 한 예수. 부부를 만드셨단 말이에요. Иисус не родился в храме. Иисус в храме не родился. 예수님도 교회에 태어나시지 않으셨어요. Иисус родился в хлеву. 예수님이 어디 태어나신지 너무 잘 아시죠? 예수님 말 구유에 В 나오셨어요. обстоятельствах, когда семье не было места, не нашлось места в гостинице, и они спали в хлеву. 진짜 이 마리아와 요셉이 메들렘에 왔는데 뭐 호텔에도 방이 없고 뭐 여인숙에도 방이 없고 아무데도 방이 없어서 결국에는 그 마곡간에 들어가가지고 말구유에서 애를 낳게 되죠. От начала и до конца, посмотрите, Бог всегда использует семью. Прежде всего семья. 하나님은 항상 어떤 가정을 통해서 일을 하세요. Авраам получил призыв, потом поднялся народ. Появился храм, появился Авраам, получил призыв от Бога, пошел за Богом по вере. 아브라함도 마찬가지. 하나님의 부르심에 응답하면서 하나님 뭐라고 하셨냐면 너의 가정, 너의 자손을 통해서 하나님의 자손이 불어날 것이다. 그래서 그것이 하나님의 백성이 되고 하나님의 교회, 하나님의 나라가 되게 하시기를 원하신다고 하셨어요. Бог создал твою семью для своей славы. 하나님은 여러분의 가정을 하나님이 만드시고 뭐라고 말씀하시냐면 나는 나의 영광을 위해 너희 가정을 내가 И 만들었다라고 Бог хочет через 말씀하십니다. тебя распространять свое 그래서 влияние, 여러분의 свое 가정을 присутствие. 통해서 이 세상에 빛을 드러내기를 원하세요. И тогда вопрос, а мне это зачем надо? 그러면 이렇게 말해요. 그게 뭐 우리 왜 나한테 필요하고 우리 가정에 무슨 왜 그게 필요하지? Дело все в том, что когда Бог через меня это делает, я начинаю видеть Бога, Его присутствие. 정말 하나님이 나를 통해 나의 가정을 통해 일하시는 걸 보면서 정말 하나님이 살아계시구나. 하나님은 이렇게 역사하시고 이렇게 일하시구나 하는 것을 내가 제일 먼저 보고 누릴 수 있게 되는 겁니다.
Когда Акила и Прискила, они находились в тяжелых обстоятельствах, они были выгнаны из Рима. 브리스가와 아골라는 사실은 이제 로마에서 살다가 로마에 심하게 이제 크리스찬에 대한 핍박이 일어나면서 Акила был иудей. 이제 로마에서 도망쳐서 고린도에 갔을 때 고린도에서 사도 바울을 만나는데 이 브리스가가 부인이고 아골라가 남편인데 아골라는 유대인이고 브리스가는 로마 여자였어. Есть предположение, что они были состоятельны. Присцилла, она была богатой в Риме. 브리스가는 좀 그 로마 사회에서 조금 어떤 이렇게 약간 뭐라 그럴까 지도층, 유력 인사층에 속하는 Если вы знаете, Рим в то время был очень развитая цивилизация, очень богатая, очень состоятельная. 그 시대에 진짜 이 로마가 최고였잖아요. 그래서 그 시대에 이 브리스가가 그 로마 여자로서 참 이렇게 뭐라 그럴까 하여튼 지도층이고 사회에서 굉장히 유력한 사람이었어요. И вот им приходится все оставить и уйти оттуда. 네, 근데 브리스가는 이제 그걸 다 버리고 유대 남자와 결혼해서 그리스도를 누가 먼저 믿었는지 모르지만 하여튼 그렇게 같이 주님을 섬기면서 그 자기 나라를 버리고 항상 평생 사도 바울과 함께 하나님 나라 일을 해요. Где бы эта семья была, она не впадала в отчаяние, куда бы они ни приходили, в каком бы городе 그 ни были. 브리스가와 아굴라가 사도 바울과 함께 여러 가지 선교 여행을 하고 일을 도울 때 한 번도 뭐 브리스가가 예를 들면 부인이 막 내가 왜 이렇게 살아야 되지? И нам может казаться с вами в то 더 время, 이상 이제는 이렇게 하기 싫어라는 대목이 нам 하나도 может 없어요. казаться, что в время люди не были такими развратными, как сейчас, не были такими похотливыми, как сейчас, они были еще хуже. 많은 사람들이 잘못 오해한다. 옛날 시대에는 사람들이 더 순수했을 거야. 지금처럼 그때도 죄인들은 똑같이 이런 모습이었고 다 사람은 석기 시대나 지금이나 다 또 크게 다른 게 하나도 없어요. 어떤 부분에 더 나쁘고 지금은 과학의 발달이나 어떤 전자기기의 발전으로 어떤 다른 모양으로 나타나는 것뿐이에요. И вот вопрос, смотрите, каким образом эти люди, которых все время изгоняли, гнали, ненавидели, как они смогли принести пробуждение, как они смогли 근데 이 принести христианство в Рим? 브리스가와 아굴라가 정말 그 시대에 막 특히 크리스찬들을 막 핍박하고 막 쫓아내야 되고 도망 다녀야 되고 막 핍박당하고 죽을 수도 있는 그런 위험 가운데 무엇 때문에 이 사람들이 계속 이런 삶을 살아가면서 이런 성공직에 이르게 올라갈 만한 사람들이 됐어요. Потому что они были тело Христово, растворенные в этом мире, растворенные в этом мире. 이들은 분명히 자기들이 받은 구원의 가치를 분명히 알았고 그래서 내가 이 세상을 살면서 그리스도의 몸된 그 교회를 세워가는 자다라는 분명한 인식이 있었어요. Мы тело Христа, но у этого тела есть клетки. 그래서 이들이 정말 그리스도의 몸을 세워간다. 난 그리스도의 몸을 세워가는 그 몸 안에 어떤 세포를 담당한다는 걸 분명히 알았어요. И через эти клетки Бог действует, приносит свои 그래서 각자가 만든 그 세포의 역할 가운데 내가 담당한 그 역할에 아주 충성되게 일했던 거예요. Поэтому сегодня вы каждый является семья, каждый человек в этой клетке. 그래서 여러분들이 여러분 각자가 여러분의 가정이 맡은 그 주님의 몸된 부분에서 맡은 역할이 있어요. Поэтому семья это твой самый важный проект твоей жизни. 그래서 사실은 여러분의 인생 가운데 가장 중요하다고 말할 수 있는 게 가정이에요. Поэтому не сдавайтесь, не сдавайтесь. 여러분 포기하지 마십시오. Я особенно люблю женатых людей, вступивших в брак. Особенно люблю таких людей, они открыты для Евангелия. 저는 특히 이렇게 결혼한 분들이 되게 좋아요. 남자분들도. 왜 그러냐면 그들은 인생 가운데 이제 너무 힘든 상황에 빠지면서 복음에 대해서 더 마음이 열려 있어요. Они всегда открыты, потому что я не знаю, что делать. 결혼하 보니까 부인이랑 어떻게 해야 될지 도저히 С детьми, потом 모르겠어요. дети 자식이 появляются. 결혼하면서 더 힘들어지면서 Всем что-то 정말 от меня 내가 надо. 이제 뭔가 나한테 계속 끊임없이 배우자와 자식이 요구하는데 나는 도대체 뭘 줘야 될지 모르겠고 뭐 줄 게 없는 것 같은데 도대체 왜 저렇게 나만 쳐다보면서 나를 볶나 이래가지고 복음의 정말 간절함을 더 느낄 수 있어요. Через что мы можем служить этому миру? Что является ценностью нашей клетки? Что является ДНК, важным ДНК? 그래서 정말 그 사람도 사실은 그 DNA가 중요하다고 하잖아요. DNA에 다 있대잖아요. 뭐 그 조상의 생김새나 뭐 심지어는 성격, 성향 뭐 그런 게 다 있는 것처럼 우리가 갖는 예수 그리스도 안에서 갖는 우리 가정의 DNA가 하나님의 나라에 굉장한 영향력을 미치게 돼요. Почему мы делаем малую группу после собрания? 그럼 우리 교회가 예를 들면 왜 예배 끝나고 소그룹 모여서 나눕니까? Я хочу, чтобы вы по-другому относились к ним. Не просто как то, что я должен делать.
아, или обязан 우리 делать. 교회는 원래 그냥 예배 끝나고 밥 꼭 먹고 그냥 몰라 왜 그런지 모르는데 하여튼 나눠야 돼. Это центр моей миссии. Это малая группа. Это 그 центр. 이유가 있는 것이 아니에요. Клетка. 정말 그 살아있는 세포처럼 셀처럼 저희들이 정말 살아있는 하나님의 그 공동체로 서로가 정말 그 공동체를 이뤄가 예수 그리스도의 몸을 이뤄가는 그것을 이루기 위해서 하는 거예요. 밥이 중요해가지고 그게 아니라 Мы помогаем строить друг другу спасение. А не пап не надо. 네. 밥도 중요해요. Вообще, я не человек, для которого важна еда. Вы, наверное, все знаете. Для меня не так важна еда. Если вы думаете, что важна еда, дело не в этом. 네, 중요한 것이 정말 밥 자체가 중요한 것이 아니고 Просто чтобы новый человек мог прийти, остаться с нами, быть с нами. 아 정말 예를 들면 새로 오신 분들이 이제 식사 시간도 됐고 같이 식사하면서 여러 가지 자연스럽게 얘기할 수 있는 분위기를 만들기 위해서 Особенно мне нужна помощь мужчин. 그런데 제가 특별히 주일날 이렇게 끝나고 나눌 때 요즘에 남성 분들의 도움이 너무나 많이 필요해요. Акила, как говорят. 아굴라가 정말 너무나 필요해요. Очень нужно. 네, 굉장히 필요해요. Чтобы вы достигали мужчин, чтобы вы 아, заботились о мужчинах. 여러분들이 그래서 서로 정말 남성도를 돌보고 새로 오시는 남자 성도들이 있으면 함께 이렇게 좀 얘기를 나눠주시고 Я не 이게 даю 너무 вам 필요해요. никакого, я не хочу вам дать бремя. 아, 제가 여러분에게 어떤 짐을 주려고 얘기를 하는 Я 것입니다. хочу вас призвать, чтобы вы служили. Второе, это 여러분이 дарами, 정말 которые 그 вы имеете. 하나님이 여러분에게 각자에게 주신 그 은사가 있거든요. 그 은사를 가지고 섬길 수 있도록 저는 돕는 사람이에요. И я вас благодарю за то, что вы посвящаете свои дары и служите своим 그리고 дарам. 여러분들한테 항상 제가 감사한 것은 여러분이 가진 은사로 하나님을 섬기기에 마음이 열려 있다는 것입니다. Поэтому давайте обратим наше внимание на спасение нашей семьи, наших детей. 아, 그래서 첫 번째로 우리가 항상 생각해야 되는 구원에 항상 예민하게 열려 И 있으시는 если 거예요. Дух Святой вам 내 сегодня 가족 дает 안에 пробуждение, вам 정말 что-то говорит, 내 삶의 그 테두리 안에 있는 사람들 중에 구원받지 못한 자가 있는가? 그것에 항상 열려 있으시는 거예요. и я получаю спасение, убеждаться в своем спасении, иметь уверенность в своем спасении, не 그래서 сомневаться. 정말 먼저 내가 받는 내가 받은 구원의 가치를 정말 다 내가 이해하고 있는가? 그래서 내가 정말 아니면 어떤 사람 내가 정말 구원받았다는 확신이 있는가? 라는 것에 대한 점검도 당연히 하게 되고 그것을 통해서 내 주변의 가정과 일터와 내 삶 안에 있는 사람들에게 구원의 증인이 되어 살아가게 될 수밖에 없는 것이 그 세포라는 거는 우리가 이렇게 때를 미는 건 사실 때가 죽은 세포가 떨어지는 거잖아요. 그 필요가 없단 말이에요. 필요 없는 정도가 아니라 그 계속 쌓이면 너무 더럽잖아요. 그런 건데 살아있는 세포가 계속 만들어지기 때문에 그게 떨어져도 되는데 안 만들어주면 큰일 나잖아요. 그런 것처럼 우리가 살아있는 세포가 되기 위해서 담당해야 되는 것이 첫 번째가 구원이에요. И друзья иногда по-разному называют малая группа, домашняя 그것이니까 어느 церковь, 교회는 так 구역, называют. 목장, 셀, 뭐라고 이름 붙이는 게 중요한 게 아니에요. Самое главное в чем? Самое главное в том, что 중요한 внутри 것은 должна быть миссия, 중요한 것은 спасения людей. 그 그룹이 그것이 교회일 수도 있고 그 안에 있는 작은 모임들일 수도 있고 그 그룹이 그 세포가 살아있느냐 안에 И тогда она растет, когда есть жизнь. 살아있다는 것의 가장 큰 특징이 뭐냐면 자라는다는 거예요. Поэтому живи. 이게 막 어느 거는 이렇게 막 자라나는 게 막 하루 사이에 보이는 게 있지만 어떤 것은 큰 나무들은 정말 오래 걸린단 말이에요. 그러나 살아있다는 걸 알 수 있다는 건 얘가 죽는 거는 어떤 거예요? 시들어서 처음에 진짜 죽는 것도 잘 안 보이지만 어느 날 보면 쪼그라져 있잖아요. 그런데 살아있는 걸 어느 날 보면 자라나 있다는 거. 그것이 생명력의 가장 큰 특징이에요. И служите тем даром, который есть. Внутри цел важно это служить даром, который 그리고 есть. 두 번째로 이 그 살아있는 그룹의 Практиковать дары, 두 번째 특징이 뭐냐면 дары Духа Святого. 자기가 하나님이 주신 내게 그 달란트 그것을 가지고 섬기는 것이. В прошлое воскресенье мы молились о крещении Духом, и кто-то получил дары. 예를 들면 지난주에 우리가 마지막 알파를 하면서 함께 기도하고 함께 성령님의 은혜를 구했어요. 그럴 때 은혜를 받고 뭐 방언을 받은 사람도 있고 여러 Теперь я должен 가지가 их отдать. Когда я отдаю, они начинают 그럼 이제 оттачиваться. 각자 Хорошо, 사람들이 качественно работать. 하나님에게서 내가 받았다고 하는 것을 가지고 섬겨야 돼요. Передавать. 하나님 그냥 왠지 모르지만 그냥 날 줬네?
Но Бог дает то, чтобы мы не бракали. 그냥 이거 가지고 지금 어디 가서 뭘 해야 될지 모르지만 그냥 하여튼 뭐 없는 것보다 있는 게 좋은가? 뭐 이걸로 끝나는 것이 아니고 그러면 이것으로 내가 무엇을 해야 되는가 이제 하나님께 여쭤보기 시작하시는 거예요. И служить там, где я есть, с тем, что я имею. 그래서 내가 그냥 그래가지고 그걸 가지고 지금 당장 어디를 가라는 게 아니라 내 가정 안에서 내가 매일매일 살아가는 삶 안에서 내가 받은 것이 무엇인가? 지난주에 받은 것만이 아니라 내가 그냥 내가 그래도 이렇게 사람들한테 물어보면 그래도 뭐 하는 거 좋아하세요? 뭘 잘하세요? 하면은 얘기할 수 있는 그냥 작은 거 또 상관이 없어요. 근데 우리나라는 이게 달인 프로가 너무 막 유행이 되면서 달인 수준으로 잘하지 않으면 뭘 잘한다고 말하는 게 막 저 그거보다 좀 좋아하는데 그렇게 잘하진 않아요. 다들 그렇게 얘기하잖아요. 그런데 하나님이 주신 그 은사만큼 그 사시는 자리에서 그걸로 그냥 복음을 증거하는 자가 Только 됩니다. одна просьба: не закапывайте свой дар. 그러나 제가 여러분에 딱 한 가지를 부탁하고 싶은데 여러분이 받은 그 은사, 달란트를 제발 숨기지만 말아주세요. 예수님 말씀처럼 땅 파고 묻었다 그랬잖아요. 그때 예수님이 다셨으면 뭐라 그랬냐면 이 악한 종이라고. Акила и Прискила, они служили с тем, что они имеют 이 там, где они есть. 브리스가와 아굴라가 그런 자들이에요. 이들이 막 무슨 신학을 너무 잘해가지고 뭐 이렇게 사도 바울은 굉장히 그 신학에 대한 지금 시대로 말하면 대학교 신학대학원 박사학위를 받은 아주 굉장한 사람인데 이 사람들은 그게 아니라 어떻게 만나냐면 이 사람들도 사도 바울과 똑같은 직업인 텐트를 만드는 사람이라서 그거를 계기로 같이 계속 일하게 돼요. Апостол Павел говорит, что все церкви язычников благодарят их. 근데 이들한테 사도 바울이 뭐라고 감사하냐면 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 감사한다. 브리스가와 아굴라에게 사도 바울뿐만 아니라 이방인의 모든 교회도 감사합니다. Это люди, с которыми было приятно. 이들이 정말 그 하나님의 나를 함께 동역하는 가운데 정말 큰 기쁨을 주는 자들. Я думаю, это люди, которые умели наслаждаться Богом, делиться Богом. 이들이 정말 어떤 사람이었을까? 정말 하나님 안에서 그 복음 구원의 능력을 즐길 수 있는 사람이고 함께 동역할 때 그 사람하고 일하면 너무 기쁘고 힘이 나 이런 И 사람들. везде, где они были, везде начиналась церковь. Везде была церковь. 이들이 가는 곳엔 항상 교회가 생겨났어. Почему? 왜냐하면 Их семья это и была церковь. 이들의 가정이 사실은 셀 교회, 가정 교회였기 때문이에요. Куда бы они ни шли, они спасали людей, 그 служили, 교회라는 спасали 건 людей. 교회 아니, 팔만 붙인 그 교회라는 것이 служили 아니라 ученикам. 어디를 가나 구원을 증거하고 복음을 전하고 사실은 그것을 위해서 텐트를 만들었지 텐트를 만드는 것이 주업인데 그냥 가끔가다 어떻게 시간 나고 뭐 할 수 없이 사도 바울이 하자 그러면 할 수 없이 따라가가지고 전도지 한 장 주고 오고 이런 사람들이 아니고 정말 이들은 복음을 증거하는데 그것을 위해서 텐트 만드는 일을 같이 했던 Но 사람들. если сегодня кто-то из вас думает, я смогу прожить без Бога, вам нужно спасение. 어떤 분들은 그렇게 생각할 수 있어. 내가 내 생업에 최선을 다하면서 그냥 뭐 시간 될 때 내가 주일날 그래도 안 빠지고 교회 나오면 됐지. 그러나 정말 그 자신의 받은 구원이 어떤 것이고 어디로부터 구원을 받았고 이 받은 구원의 가치를 정말 아는 사람은 그렇게 본인이 살 수 없다. 내가 목사고 내가 전도사고 선교사이기 때문이 아니라 그 구원의 가치를 깨달은 사람은 내가 무엇 때문에 살아가야 되는 사람인지 분명히 아는 브리스가와 아굴라 같은 가정을 꾸릴 수밖에 없겠네. 그리고 내가 사실은 내가 받은 구원의 가치를 잘 모르겠다. 그러면 그렇게 기도하세요. 하나님 저를 구원하여 주시고 제가 받은 구원의 가치를 깨달아 알 수 있도록 제발 좀 보여주십시오. 그리고 제 눈이 안 보이나 봐요. 하나님. 제가 정말 봐야 되는 걸 볼 수 있게 하시고 제 귀가 정말 제대로 듣고 예수님 항상 되게 설교하실 때마다 거의 다 그랬다면 들을 귀 있는 자는 들어라. 거기 다 귀머거리들이 모여 있어서 그런 게 아니거든요. 그러면 하나님 저도 혹시 들을 귀가 없다면 제한테 제발 제대로 듣는 귀를 주셔서 제가 받은 구원이 도대체 뭔지 그 가치가 무엇인지 좀 깨달아 알게 해주십시오라고 구하시는 거예요. 세 번째 셀 교회 이런 셀 교회 가정 교회의 모습을 가진 자의 특징이 뭐냐면 Я думаю, это слово теряется. Это святость и отделение от мира. 그것이 바로 거룩함이에요.
근데 요즘 시대의 거룩함을 말하면 비웃음을 당해요. 세상에 Как ограничение, как ограничение. 거룩함 말하면 Ограничение. 완전 У 시대에 меня забирают 뒤떨어진 свободу. 정말 저 사람은 머리가 무슨 이 현 시대와 너무 동떨어지고 심지어는 부모가 교회 다니는 자녀에게 그 얘기를 해도 정말 우리 엄마 아빠는 우리 조선시대에서 떨어졌나 무슨 거룩함. 근데 거룩함에 대한 이해 자체를 잘못하기 때문이에요. Это значит, когда мы этому миру показываем, что мы можем 예수님의- без этого мира более 예수님의 счастливы. 거룩함은 심지어는 그 시대의 종교 지도자들이 뭐라고 그랬어요? 죄인이라고 그랬어요. 네가 하나님의 아들인데 죄인들과 먹고 마시냐. 예수님이 보여주신 거룩함, 그 거룩함을 얘기하는 거지 종교 지도자들이 말하는 그 거룩한 척인 거룩함이 아니에요. 그래서 이 거룩함을 위해서 우리는 먼저 세상에서 분리돼야 돼요. 그러니까 산으로 가라는 것이 아니고 정말 세상에서 제시하는 그 가치관들에 대한 의심을 해봐야 된다는 거예요. 한 번은 하나님께 여쭤봐야 된다는 거예요. Бог тебя не осуждает. 하나님은 여러분을 정죄하지 Бог 않으십니다. тебя оправдывает, а грех осуждает. 하나님은 정말 너무나 특신하게 여러분 나는 너를 의롭다고 하는 하나님이다. 나는 너가 의로워. 너가 정말 깨끗하고 너는 거룩해. 그렇게 말하는 하나님이라고 굉장히 자주 Ребенку 말씀하세요. постоянно приходится говорить, тебя я люблю, но твое поведение это зло. Это я 그것은 ненавижу. 뭐냐 하면 Это 이거 зло, это грех. 나는 너를 너무나 사랑하는데 네가 잘못하는 그 행동에 대해서는 분명히 얘기해야 Это 돼. поведение уводит тебя в сторону. 너의 그런 죄된 속성이나 너의 어떤 잘못된 그 죄된 습관들이 너를 정말 그런 사람으로 끌고 가려고 하기 때문에 Отделение. 나는 그것에 대해서 부모된 자로서 너에게 분명히 얘기하고 훈계하고 도와줘야 되는 Куда бы Акила и 의무가 Прискила- 있는 것이다. Куда бы Акила и Прискила ни шли, они оказывали влияние на мир, на Израиль. 브리스가와 아굴라야는 어느 나라 어느 도시를 가든 복음의 빛을 분명히 드러내는 사람. 그 나라 가면 그 카멜레온처럼 로마에 가면 로마법을 따라라. 그래서 로마 가면 로마 사람인 척하고 미국 가면 미국 사람인 척하고 한국 가면 한국 사람인 척하는 사람이 아니었어요. Мы носители нашего ДНК. 그래서 정말 природы Христа. 우리가 그런 예수 그리스도의 구원받은 자의 DNA를 가지고 살아가고 우리 가정이 정말 그 DNA를 가지고 살아가는 것을 부끄러워하시면 안 돼요. 제가 일부 예배 때 잠깐 말씀드렸는데 어제 무슨 아버지와 딸 하는 프로그램이 있어서 가정 우리가 세미나 그러니까 부모 계셔서 잠깐 봤는데 이 아버지가 유명한 우리나라의 뭐 코미디언이나 뭐 가수 영화배우 딸들이 다 20살 이상. 근데 이 딸들이 하여튼 4명 아버지 4명인데 딸 4명이 다 남자친구가 있는데 아버지들은 남자친구가 있는지도 몰랐고 그러니까 본 적도 없는데 한 사람이 이제 딸을 보이고 그 아빠들 다 막 넘어가는 거예요. 내 딸이 저런 표정도 지을 수 있고 저렇게 남자친구가 저렇게 하고 근데 그 중에 딸 하나가 이제 29인데 남자친구 만난 지 90일 됐다나 근데 벌써 결혼 날짜도 잡았다니까 이 아버지가 정말 얼굴이 사색이 돼요. 코미디언인데 근데 날짜도 잡았고 심지어는 오늘 남자친구 생일을 선물하려고 혼인증명서를 써가지고 근데 아빠한테 전화해서 아빠 주민등록번호를 알려고 아빠한테는 아빠 나 대학원에 무슨 서류 아빠는 문자로까지 찍어준 거예요. 그러니까 너무 아빠는 기여한 걸 하는 거예요. 그래가지고 그걸 준게 거기서 놀라운 게 아니라 이 딸이 그 이제 인터넷에 검색해서 제일 잘 나간다는 박수무당 그 엄청나게 이제 무슨 뭐가 내렸다나 그래가지고 젊은 남자더라고요. 그 사람한테 가서 그 이제 우리 궁합을 받아라 그러는 거예요. 근데 그 아빠가 그 딱 보고 뭐랬냐면 우리 딸 교회 다니는데 그 말을 딱 하는 거예요. 제가 그걸 들을 때 너무나 가슴이 아팠어요. 근데 그 이제 그러니까 이 박수무당이 뭐라고 얘기할 거 아니에요. 좋게 되게 얘기해 줬어요. 그러니까 그거 괜히 방송이라고 지금 좋게 얘기하시는 거 아니에요. 그러니까 이 박수무당이 뭐냐면 이거는 신령님이 나에게 주시는 거니까 이 교회 다니는 딸이 뭐라 그러냐면 감사합니다 신령님. 그러면서 그 점괘를 너무나 신뢰하면서 우리는 천생연분이다 뭐 이제 그 확신에 더욱 그거를 보면서 정말 그것이 구원받은 자의 우리가 볼 때 요즘 젊은 청년들은 그런 청년이 올바르다고 생각해요. 교회만 다니면서 교회에 너무 이룩하면 그 거룩을 말하면 지금 당신도 뭐 저렇게 믿어가지고 세상에서 살아남을 수 없다고 그렇게 막 하면 역시 지금 열려있어. 모든 거에 막 그렇게 평가하는 사회가 된 거예요. Поэтому мы отделяемся от мира через только одно. Мы
показываем этому миру, что то, что у нас есть, 그러나 우리 가정이 그리고 우리 부부가 먼저 이 세상에 у 우리는 меня есть 예수 настоящая жизнь. 그리스도의 기초를 둔 가정이다. У меня есть настоящая радость. 그리고 나는 정말 내 안에 참 기쁜 У 척이 меня есть 아니고 настоящий мир. 정말 есть 참 настоящий покой. 기쁨이 있고 참 평안이 있다. Это дает 그것을- дар Духа Святого. 그것을 성령님이 주셨고 성령님을 통한 은혜가 나에게 있고 그래서 내가 그 복음을 함께 나누기를 원한다 하는 Среди 그 예수 гонений, 그리스도의 DNA가 있는가를 여러분들 스스로가 먼저 점검하십니다. и среди гонений, среди испытаний первые христиане, они имели радость. 이들이 정말 초대교회의 이 많은 그리스도인들이 얼마나 많은 심한 박해를 받았어요. 그 박해 가운데서도 이들은 계속 무슨 얘기를 제일 많이 하냐면 우리 죽을 것 같다. 막 예수님 믿는 게 지옥 같대라고 말하는 게 아니라 뭐라고 말해요. 우리에게 이렇게 큰 기쁨이 있다. Потому что они 우리는 ценили 정말 спасение. 큰 소망이 있다. 늘 이렇게 얘기하고 있어요. Потому что они ценили спасение. 왜냐하면 Иисус 이들은 меня спас. 자기들이 어디로부터 구원을 받았고 뭐로부터 구원받은 자이고 내가 받은 구원의 가치가 무엇인지를 분명히 알았어요. Бог в моей жизни пришел ко мне, Бог пришел ко мне. 하나님이 전능하신 하나님이 나에게 오셨고 나의 Он 가정에 доверил мне 오셨고 служение Ему. 나를 완전히 Через меня Он 신뢰하시면서 будет 나를 совершать 통해 свои 당신의 чудеса. 양들을 당신께 부르시길 원하신다. И поэтому 나를 я 통한 оставляю этот мир, потому что 그래서 с Богом 정말 лучше в 1000 раз, 이 миллион раз. 세상이 나에게 줄 ничто 수 не 있는 сравнится 것은 с ним. 사실 아무것도 없는데 하나님은 전능하신 하나님이 나에게 모든 것을 주셔서 이 세상을 이기고 살아갈 수 있는 И когда люди 이 видят такую 세상의 клетку, 사실은 주인 되어 살아갈 수 있는 참된 길을 나에게 보여주시는구나 라는 분명한 고백을 할 수 있는 게 예수 그리스도의 DNA예요. когда люди видят такую клетку, они хотят следовать за Иисусом. 정말 이 세상 사람들이요 그런 사람들을 보기를 원해요. Почему? 그래서 그렇게 말해요. 난 진짜를 보고 싶다라고 말하잖아요. 그들은 진짜를 보고 그리워하는데 진짜와 거짓도 구분을 못해요. 그러나 정말 진짜 같은 사람이 나왔을 때 아 나도 저렇게 살아보고 싶다라고 다 얘기하죠. 진짜를 볼 때 그런 척하고 뭐 어디 가면 기도하자 뭐 무조건 이거 가지고가 아니에요. Поэтому давайте все, что мы делаем, будем делать для спасения людей. 그래서 여러분들이 예수 그리스도의 DNA를 가진 자로 여러분들이 정말 그 무엇보다도 귀한 구원을 가진 자로 이 세상이 그 구원을 드러내는 자로 부르심을 И 받으셨습니다. служение важна жертва. Переступайте 그러나 через себя 이것을 жизнь. 위해서 분명히 헌신하고 Покажите 희생해야 Богу ваше 되는 сердце. 부분이 있어요. Покажите Богу ваши отношения. 여러분이 여러분의 마음을 보이시면 돼요. 하나님한테. 하나님 제가 그 일을 그냥 내가 감당할 수 있는 만큼 여러분들 보고 갑자기 길거리 나가서 외치라고 아니고 아프리카나 어디 절로 가가지고 막 하시라는 게 아니고 그런 거 마음을 주셨다면 그분은 그렇게 하시면 되고 그냥 내 가족 심지어는 나는 내 가족한테나 겨우 말할 수 있을까? 그럼 그것에 대해서 그만큼을 드러내시면 돼요. И в воскресенье давайте будем открывать больше групп. 아 그래서 정말 우리 교회도 살아있는 세포를 가진 교회로서 정말 그 세포가 살아서 더 건강하게 자라는 также я 우리 мечтаю, 교회도 чтобы в течение 그렇게 недели, 그룹들이 살아있는 생명력으로 자라나기를 также в течение 소망합니다. недели, чтобы мы также могли иметь 그래서 встречи, 저희들이 주일뿐만 아니라 나머지 6일 동안에 함께 또 모이는 시간이 провозглашение 있다면 любви Божией. 그런 DNA를 가지고 만난다는 그 생각을 항상 잊지 마시길 Вместе с 바랍니다. сотрудниками. 우리는 그리스도 예수 안에서 동역자된 자들입니다. Я благодарю вас 제가 여러분들에게 다시 한번 감사드립니다. за ваше согласие служить, 여러분들이 제 이런 그 목회 비전에 동의하여 주시고 함께하여 주셔서 정말 감사하고 그것을 위해 헌신해 주셔서 너무나 за 감사합니다. ваше время, которое 그리고 посвящаете. 여러분들이 그러기 위해 시간을 또 내주시고 Но я хочу, 여러 가지를 도우시고 또 기도해 주셔서 но 너무나 я хочу, чтобы вы 감사합니다. получили еще больше радости с Богом. 그러나 저는 여러분들이 제가 받는 그 기쁨보다 훨씬 더 그 큰 기쁨을 받고 누리시기를 소망합니다. И этот путь взял. 이 길은 제가 받은 길은 뭐냐면 셀교예요. 셀그룹. Аминь. 네. Давайте помолимся. 기도하시겠습니다. Аминь. 기도하시겠습니다.